रहीम। हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इब्राहीम अहदुर रुवात ला अदरी ज़ादा व नक़सा फलम्मा सल्लमा क़ील लहू या रसूलल्लाह अहदसा फ़िस्सलाति शैअन क़ाल वमा ज़ाक क़ालू सल्लैत कज़ा व कज़ा फ़सना रिजलैहि वस्तक़बल क़िबला व सजद सजदतैन सुम्मा सल्लम सुम्मा अक़बल अलैना बिवजहिही क़ाल इन्नहु लौ हदस फ़िस्सलाति शैअन लनब्बअतुकुम बिहि वलाकिन इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अंसा कमा तंसौन फ़इज़ा नसीतु फ़ज़क्किरूनी व इज़ा शक्का अहदुकुम फ़ी सलाती फ़ल्यतहर्रस्सवाब फ़ल्युतिम्म अलैहि सुम्मा लियुसल्लिम सुम्मा यसजुदु सजदतैन। और मोंग वेलू चे कमूज़ के फ़र्ज़ पातिशी नमूज़ न की अलबत्ता का वाजिब पातिशी न पाए बाने सजदा सावा लाजिम दा सजदा सावा का उनकलीशी नमूज़ न रशे और कलम वर्ता याद शू चे दे मूज़ के दा चल शे हो तो बे एहतियात दारे चे मूज़ दोबारा उकलीश। दे मुहद्दिस दा हदीस पदी बुनियाद लिखल मुंगताज दो सजदा सावे तरीक़ा मालूम है पर मावेलू चे दो तरीक़े दे सलाम नमख के और सलाम नरुस्त अहादीसों के द्वारा साबित थी दा हदीसुना द येवे पाइंदे कि गलत हदीस निश्ता कमज़ोर पकी निश्ता द्वारा सही बुखारी रिवायत ने दे मतलब दाशो चे दे द्वारों की गुंजाइश तरे पयो अमल के और कपबल के। हदीस अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु दागे तस्करा अब्दुल्लाह ने मसूद मख के वेले दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेर नज़दीकी सहाबी दे साहिबुल विसादा वन नअलैन बोरता वेल सहाबे किरामो सफ़र के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान दसरो तो सपले सादर या बालख या कोंटे वगैरह अब दसरो खादिम दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंज़ को तेमियस की यो जुमला दा क़ाल इब्राहीम वहदुर रुवात ला अदरी ज़ादा व नक़स हदीस उलमा डेर एहतियात की पा हदीस के योजे की शक पैदाइशी ना शक कार की चेरा दा खबरा यादा से हुआ बाद खबरों के जे शक पैदाइशी ना इजहार कई दागे बंदगिरी दा इंसानियत इंसान न खबर यरी की ख़ता की मुक़सदन गलते कई पदे वजह सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलाम दासी भी चिदागी कौल व फ़ैल दलील भी दबल चानी मोंगम कला कला मसले के सुस्ती को कला सख्ती को दार इंसानियत तकाजा लेकिन रसूल दास निशिकोले ज़कागत अल्लाह नुमाइंदा दे चे सवई न दा अल्लाह तरफ हुए तो दे वजना जमा अमल या जमा उस्ताज अमल या दबल चासा अमल लेकिन हुज्जत निश्ता दलील बकी निश्ता दलील पाए कार करे कम चदा अल्लाह रसूल करे परेजान पर यवल पगारे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुस्तु खलक आ मासूम नदी द गलते न खाली नदी ख़ता की द हर जाना अब या जमुंग गुंदे खलक चागा सवाल लसमे सदे के पैदाइशी हुई ददी गरीबान होडेर मजबूरे दी सोग मुख्तदियान ने यरी सोग खल हैसियत तगूरी सोग द खान और नवाब ने यरी तदे वजना द मसले द पेजंदलो बावजूद बाज़ उलमाए किराम मसला निशिकोले नागा दलील में जोड़ा है जब प्लान के मौली साहब दा की प्लान के कई बना मजबूरे भाई तो सही इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह फरमायल बासी कल खबर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राशि ब्यादा बलचा द खबर से हैसियत निश्ता
دا هغه نه وروستو د هیڅ چا څه حیثیت نشته چا خبرو کې. دا ټولې خبرې په دې کوو چې شک راتلی شي د صحابه کرامو په یو روایت کې، او چې شک راشي نو وایي چېرې داسې ویلو یا داسې ویلو، دروغ نه وایي. موږ خو خامخا څه خبره وکړو د ځان د بچ کولو دپاره چې اوس به خلک وایي چې دله څه نه ورځي. نو که خلک ما یاد کړي دله څه نه ورځي نو ما ته څه نقصان نشته، او که خلک دا وایي چې دله هر څه ورځي نو ما ته څه فایده نشته. د هغې وجه دا ده چې زه د خپل عمل جواب به خپل رب له ورکوم، خلکو له نه ورکوم. دا ذهنیت بالکل بدلول پکار دی چې خلک به څه وایي. د یو سړي د چپ کولو دپاره سړی هر څه دروغ ویلی شي، خو چې کله یو سړی مسلمان او آخرت مني او د هغې احتساب مني نو دی به څه ویل ته چې ما ولې په دین کې دا اضافه کوله یا مې دا کمی کو. د خلقو خبرې پرېږده، د دین په باب کې دا خبرې دي. په دې وجه صحابه کرام دې باندې باک نه ګڼي. زمونږ خلک خبرې پټوي داسې. دا راوي دی د حدیث ابراهیم نومې دی، هغه اوس ما ته پته نشته لا ادري زاده او نقصه چې حدیث کې څه الفاظ وو چې په مونځ کې اضافه وکړه د ځان نه خیال یې نه و، او که نه مونځ کې څه شی کم کو. دا ډېره درنه خبره ده. ویر شي چې ویر شي نو خبره ختمه ده. خو بهر کې نفس مسله وروستو واضح کېږي چې مسله معلومه ده. صرف دا پته نه لګېږي چې ما زاده او نقص چې زیاتوالی کړو مونځ کې اضافه کړې وه یا کمی کړو. نو باب مونږ داسې یې چې که په مونځ کې سړی د ځان نه زیاتې وکړي یا کمی وکړي نو د هغې حکم څه دی، سید صحابه څنګه کوي. فلما سلم کله چې هغه سلام وکړو قیل یا رسول الله. حدیث کې دا راځي دلته کې خو زاده او د نقصه پته هم نه لګي او دارنګې د مونځ پته هم نه لګي. لیکن دنیا کې څنګه ابروز مونږ ویلو ټول دین په یو حدیث کې نه، او د حدیث ټول احادیث چې کوم دي دا ټول په یو کتاب کې نه، او بل لا چې یو کتاب پرېږده په یو کتاب کې په یو باب کې هم نه. د حدیث مشکل ځکه شي یو حدیث وایي لکه دا حدیث مونږ وایو که دې سره زه دا بل حدیثو نه وایم نو لوی لوی خلک دی کې وښیي. هغه بل حدیث هم د صحیح بخاري دی او د دې کوم دی چې دا لیکلی دی د دې حدیث نمبر 401 دی په صحیح بخاري کې، هغه بل حدیث 404 دی، یعنې بالکل نزدیکی حدیث دی. نو پای کې د دې کمو پوروال شته دی، تکمیل شته پای کې. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی النبی صلی الله علیه وسلم الظهر خمسا، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپښین مونځ 15 رکعاته کړو او 15 رکعات باندې سلام ګرځولو. خبره واضح شو که اوس دې راوي وایي چې زاده او نقصه پته نه خو هېر دي چې زیاتوالی کړی یا کمی کړی. او په دنیا کې خو یو راوي نه دی، د حدیث خو ګڼ راویان دي، یو ته به نه یاد نو بل ته به یادي، دوو ته به نه یاد نو 5 نورو ته به یادي. دلته موږ څه خبره وکړو بالفرض د 200 کسان نه یېرئ نو 25 ته یادوي که هغه انسانانو زمونږ غوندې. نو دا مونځ د ماسپښین و صلی الظهر خمسا، ماسپښین مونځ و 15 رکعاتې کړو. فلما سلم کله چې سلام وګرځو قیل یا رسول الله، وویلی شو ای د الله رسوله. په مانځه کې هغه له پرونه مونږ ویلو چې لقمه نه ورکوي، فتح نه ورکوي. والله د هغې وجه دا نه ده چې ګڼې صحابه کرام ودري، وجه یې دا ده چې دی چونکې د الله رسول دی او دته اینی ټایم وحی راتلی شي. نو که وحی راغلی او پای کې د مونځ کې ترمیم راغلی نو بیا خو زمونږ څه فایده نشته. د هغې وجه دکه ده پیغمبر باندې په مونځ کې وحی راځي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه وروسته وضاحت وکړي چې نه زه ستاسو غوندې انسان یم، ستاسو غوندې انسان یم او په ما باندې یېره راځي. نو که زما نه څه کمی زیاتې کېږي په مونځ کې نو بیا ما ته ذکروني، ما ته یادوئ.
یعنې دا نه وایي چې زما فوق البشر څه شی یم، هغې چې نه وایي نو د هغې وجه دا نه ده چې اوده دي، ویښ ولاړ دي، لیکن چونکې دی د الله رسول دی او د الله رسول ته اینی ټایم وحی راتلی شي، د دې وجې نه هغې غږ نه کوي. مونځ نه وروسته تپوس وکړه چې ای د الله رسول ته شک ختمول وایي چې اوس پته لګېږي نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هېر شوي دي. امام بخاري دا حدیث په کتاب الادب کې ملیږي او هلته دا مسله ثابتوي چې د نبي ادب څه دی، هغه صحابه کرامو کو، اگر چې هغه انسان و لیکن هغې دا نه ګڼل چې د باندې به مې یېره راځي. بای سړی ما سره پوهه که نه هېڅ پوهه نه وي پکې، شیطاني یو سوچي ځان یې قلقله خان جوړ کړي، هر ځای کې به خبرې کوي، کړتې به کوي. صحابه کرام پوه دي لیکن د هغې باوجود د رسول احترام ساتي. وروسته به تپوس وکړو او تپوس انداز هم دا نه دی چې ستا نه هېر شوي دي که څه چل شوی دی. تپوس دا دی چې احدث فی الصلاة شیء، د مونځ په باره کې څه نوې وحی راغلی ده. تپوس دا دی چې نوې وحی راغلی ده د مونځ په باره کې. امکان خو شته د دې خبرې چې ده نه هېرېدی شي، لیکن دا تپوس ته نه کوي. قال وما ذاک، هغه ویل څه چل شوی ما ته خو پته نشته. قالو صلیت کذا وکذا، صحابه کرام وویل تاسو مونځ داسې داسې وکړو، یعنې یو رکعت مو سیوا وکړو، یو رکعت مو سیوا کړه. فثنا رجلیه واستقبل القبله، رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلې ته مخ کړ، ډوګې ماتې کړې څنګه چې سړی قاعده کې کیني. وسجدا سجدتین، او دوه سجدې یې وکړې. سلام یې خو ګرځولی دی که نه، سلام ګرځول نه وروسته یې دوه سجدې وکړې، سجده سجدتین. دلته به دا سوال راځي چې دا خبرې مو شوې پکې، خبرې پکې هم وشوې، نو د هغې محدثین دوه تاویله کوي. یو دا چې په مونځ کې خبرې کول وروستو حرام شوي دي، مخکې جایز وي. دا جواب صحیح جواب دی. اصح جواب دا دی چې دا وروستو بیا په مونځ کې خبرې حرام شوي دي، صرف دغه حیثیت د دې کمزور دی، ختم شوی دی، منسوخ دی. باقي د سجدې ساوي هم دغه طریقه. او دویم جواب دا لیکي چې نه، د دې خبرو تعلق مونځ سره. دا خبره کوي خلک لیکن دا کمزور ښکاري. واستقبل القبلة، قبلې ته کېناست مخ که او سجده سجدتین، دوه سجدې وکړه. ثم سلم، هغې نه وروسته سلام وګرځوه. پرون تاسو ویلو چې سړی به سجدې کوي د سلام نه مخکې، پرون هغه طریقه وکړه، نن دویمه طریقه شوه چې سړی پوه شي چې مونځ کې څه خطا شوې ده او خطا داسې شوې ده چې واجب پاتې شوي دي. قنا عذاب النار پورې دی ووایي، دوه سجدې دی ولګوي او بیا دی پاسي او سلام دی وګرځوي. یو طریقه دا ده سلام دی وګرځوي، دوه سجدې دی وکړي او پاتې شي. دا ټولې طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. مونږ دې سره نه یو عادت، نو ځکه را باندې ډېره ناشنا لګي. ما خپل جماعت کې یو ځل کړي داسې. الله فضل و کرم دی، حدیث باندې په عمل کولو کې شرم نه محسوسوم. او دی وایي خلک څوک ویلی حدیث دی، څوک وایي بې مذهبه دی. دا به قیامت پر ورځ پته لګېږي چې هله حدیث څوک و بې مذهبه څوک. دا په قیامت کې پته لګي. زمونږ ساه اوږده ده دې ته، مونږ مسلمانان یو او دا کوم الزامات چې لګوي خلک دا مونږ پرېښي دي، قیامت ته هم پرېښي دي. دې کې د اهل حدیثتوب او یا د بد مذهبۍ خبره نشته دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث باندې عمل کول دی. او دا د امام مالک مذهب دی چې کوشش دا وکړي چې په هر یو حدیث باندې په ژوند کې یو ځل عمل وشي. دغه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نو څه ګنجایش دی تا سره چې پلان کې وي چې مه کوه، نو ځکه تا نه کول. حدیث خو صحیح دی، منسوخ هم نه دی. چې حدیث صحیح دی او منسوخ نه دی او تا ته معلومه ده او ته پې عمل نه کوې، نو څه مخ به ښیي سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته.
زمونږ نه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خفګان یا د هغه ناراستیا نه برداشت کېږي. خلک تکړه دی کولی به شي. اقبال هر څنګه سړی چې و هغه فارسي کلام دی، د هغه یو رباعي ده 4 شعرونو والا، د هغه په کلام کې نشته دی. هغه شعر ویلی یو ځای کې، هلته یو ډېر لوی سړی و، هغه ورته دا شعر دی ماله راکړه. هغه شعر هغه ته خپل پرېښود، فارسي کلام دی. د هغې فارسی کلام چې کوم دی مطلب دا دی چې یا الله ته عزیز و غفار یې، ډېر لوی ذات یې، ته که ماله سزا راکړې نو تا ته څه فایده نقصان نشته، ستاسې دی. او ته که ما د ګناهونو باوجود جنت ته بوځې نو ستا هېڅ نقصان نشته. پسې شعر چې کوم دی هغه زه ضبط کوم، کوشش کوم چې هغه وویلی شم. ګران کار دی د هغې شعر لوستل. مطلب د هغې دا دی چې ربا که ته ماله سزا راکړې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پټ راکړه، پناه مې که د هغه نه، ځکه هغه سره به څنګه سترګې مخامخ کړو. ټیک دا یو شاعر و، لیکن د تخیل ته د هغه وګوره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خفګان دا ډېر ګران کار دی. مونږ دغه څیز مخې ته کړی دی نو خلک اوتې بوتې وایي دی. نو یو کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، کم کجا دی چې هغه هغې ته منسوخ وایي بغیر دلیل نه. دا ګپ شپ دی. مونږ امتیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو، د بل چا نه یو. د دې دا مطلب نه چې احادیثو کې منسوخ احادیث نشته، شته پکې، معلوم دی مونږ ته. کم چې منسوخ وي په هغې عمل نه کوو، لیکن کم چې ثابت دی او صحیح دی او محدثین وي چې دا ټوکړه په دې حدیث منسوخه ده او دا بله نه ده، ټیک ده، بس دا قابل عمل ده. یعنې ستا نه مونځ وشي، مونځ کې خطا شو بالفرض، سلام وګرځوه څنګه چې دی کې راځي، واستقبل القبله وسجدا سجدتین ثم سلم، 2 سجدې وکړې بیا سلام وګرځوه، 2 سجدې وکړه بیا سلام وګرځوه. فلما اقبل علینا بوجهه، فلما سلم اقبل علینا بوجهه، څنګه سلام وګرځو نو بیا موږ ته مخ کړ. قال وی فرمایل انه لو حدث فی الصلاة شیء، که په دې مونځ کې څه نوی حکم راغلی وی، لنبأتکم به، ما و تاسو د هغې نه خبر کړی وی، نوی څه حکم نه راغلی. ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون، لیکن زه انسان یم ستاسو غوندې او په ما یېر راځي لکه په تاسو چې یېر راځي. خلق وی پیغمبر انسان نه دی. قرآن څه وایي؟ قل انما انا بشر مثلكم. دا خو عقیده ده او فرض ده. ووایه زه ستاسو غوندې انسان یم. نو خلک راشي نو هغه څه وایي چې زه ګناهګار یم، نو الله پیغمبر هم ګناهګار دی. دا نه وایي، بشریت کې یو شان دی. د انسانانو څه صفتونه دي که نه، انسان چې وږي شي نو ډوډۍ خوري که نه خوري، او چې ستړي شي نو د آرام ضرورت وي که نه، خوب او پرکالي پې راځي که پې نه راځي. انسانان په پټ څیز نه پوهېږي. د انسانانو پلاران او میندې اولاد یې ومې او ښځې ومې، د دې دا مطلب دی بشر مثلکم. دا مطلب نه دی چې ستاسو غوندې ګناهګار دی. داسې بې ایمانه مولیان دي داسې معنی کوي. بیا وایي دا پیغمبر د تواضع په طور ویلی دی. قرآن د الله کتاب دی که د پیغمبر کتاب دی؟ تواضع عاجزۍ ته وایي. پیغمبر عاجزۍ په طور وایي چې ستاسو غوندې انسان دی. دا پیغمبر وایي که الله وایي چې قل انما انا بشر مثلکم، سورې کهف آخري آیتونه، ووایه ستاسو غوندې انسان یم. او د الله حکم دی. دې د خپلې عقیدې دپاره قرآن کې هم تحریف کوي او د پیغمبر په احادیثو کې هم تحریف کوي. د دې دپاره چې عاشقان رسول جوړ کړي لیوني، او چې څه ورته دوی وایي نو بیا کوي جایز. دا بې علمي ده، جذباتي عشق پیدا کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر دی، انسان دی. انسان کې فرق دی.
یو مالدار سړی هم انسان یو زما او ستا غوندې غریب سړی هم انسان لیکن حیثیتونه خو د خلکو جدا جدا وي بشریت کې خو شک نشته په دې وجه امام ابو حنیفه رحم الله فرمایل محمد بشر لا کالبشر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم انسان دی خدا عام و انسانانو باندې کم قیمت نه دی کل یاقوت حجر لا کالحجر لکه یاقوت یو کاڼه دی بیا کې مان او ته په جسم قیمتي دی بازار کې ته پوسو کې یاقوت هم یو کاڼه دی او د اوسه په ډیره کې یو غټه ده دا یو برابر دی انسان وی لیکن دومره لوړ انسان چې انسان هغه ته ګوري که نه بره ټوپی دی ورځي دومره بلند مقام نه راغ انسا کما تنسونا ما نه یریږي لکه څنګه چې ستاسو نه یریږي دا هم قرآن کې شته چې جی پیغمبر باندې یېره نه راځي سحر شوی په نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه نه به یېرېدل بعضې خبرې به ته یېرېدې نو خلک حدیث چې رد کړي نو په دې یې رد کړي جي پیغمبر باندې خو یېره نه راځي وچا وجه نه راځي سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله موږ به تا ته سبق ښیو ستا نه به یېرېږي نه مګر هغه چې الله د هغې یېرول وغواړي یېره به پرې راځي دا اوته به ورته وایي دا خلک یو غلط شی ځان له ذهن کې کېږي بیا به قرآن او حدیث کې تحریفات کوي طریقه دارا د یو ښه مسلمان طریقه دارا چې قرآن او حدیث صحیح ووایي او بیا خپل عقیده او عمل د هغې مطابق جوړ کړي زمونږ علاقو کې کار الټه دی دي د مخکې نه یو شی را روان دی نو هغې خپل کړی دی نو قرآن او حدیث به هغې ته راړي بس دروغ به وایي هغې به تعویل کوي تحریف به کوي خو یې پسې به راړي مصیبت دا دی فاذا نسیتو کله چې ما نه هیر شي فذکروني نو بیا ما ته یادوئ دین کې به یېره نه راځي دا ته یېره نه راغلی مونځ دین نه دی مونځ کې هم هېر شي پیغمبر مونږ نه هم هېرېږي کله کله بې اودسۍ کې مونځ نه دی کړی تاسو حدیث نه دی ویلی مخکې تاسو حدیث ویلی دی چې رسول الله وسلم د سهار مونځ کېدو اقامت شو د کور نه بهر راوت مصلی باندې ودرېدو صفونه یې نیغ کړل کاله ان یکبر نږدې و چې تکبیر یې ویلی یاد شو ورته چې ما ته لامبلو ضرورت وایي دا ویلو درېږه به خپل ځای خو دغه ځای کور بس لړ تیار اوبه یې په هغې لامبل د پیغمبر لامبل داسې نه و دا څنګه چې مونږ لامبو 3 بالټي به خلاص شي پاک نه شم پلیت سړی خو به دریاب هم نه پاکي دا پلیتي ده څومره اوبو باندې چې مونږ اودس کوو په دومره اوبو به رسول الله وسلم لامبل غسل نه وی به لامبل دا ځان له بوتلان دي ځان پیغمبر نه ور غني او زیاته ده د لامبل خدا طریقه نه دا کوم چې خلکو جوړ کړل نه دا اودس دغه طریقه بالکل څومره یو لوټه اوبو باندې دا کومې لوټې چې مونږ اودس له استعمالو په دې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرض غسل نه لامبل مونږ پاک یو هغه پاک دی عملاً خو مونږ دا ښیو چې مونږ پاک یو هغه پاک نه نعوذ بالله من ذلک دا شیخې میخې پرېږدی فرض چې څه ته دي یا پوره کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاړ غټ ویښته وو که نه وو سر یې کوډا وو که نه ویښتې وو د هغه ږیره مبارکه څومره وه سینه به یې ډکوله په تا ډېر ویښته دي که د هغه ډېر ویښته دا دروغ دی یو شیخي جوړه کړې ده خلکو بس پیغمبر پکې نه راولي د هغې طریقه دا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غسل چې هغه په سر باندې صرف 3 چونګه اوبه اچولې 3 لوټې نه 3 چونګه اوبه یو لاس به یې ډک کړه بس هغه په سر باندې واچو بیا دویم بیا دریم بس پوره به شي غسل دغې ته وایي نو یې سره به ګیره او مری وشوله تاسو تجربه وکړئ بالکل به کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې متقی او پرهیزګار سوال نه پیدا کېږي چې دنیا کې پیدا شي دا ورته به ورته کوي خلک هغه انسان دی د هغه نه یېره راتلی شي لړ ویې لامبلو بیا راغی د هغه په ګیره مبارکه کې او په سر مبارک کې د اوبه زلقې دی یېره پې نه راغلی
دا دومره چې دی جومات کې لړ او راغی ستا په خیال دا قصدن تللی یو سړی جنوب د جنابت د غسل ضرورت وي ورته او دی په جومات کې ګرځي دی جایز کې که ګناه کوي او کبیره ګناه نو اوس به یاد آوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته وه خو بیا ته راته څه کفر کوي علم ورته نه و ویر شوي دي د یره راځي فإني نسیتو فذکرونی یقینا کله فإذا نسیتو کله چې ما نه هیر شي فذکرونی بیا ما ته یادوئ وإذا شک احدکم فی صلاته او کله چې یو کس په تاسو کې په خپل لمونځ کې شک کې راغی فلیتحر الصواب نو تحریو کی تحری دی ته وایي چې سړی خپل پورا سوچ وکړي کوشش وکړي لکه تا سره بالفرض یو څیز دی یو آله ده یا څه شی دی هغه نورو کې ګډوډ شي هغه نورو هماغه شانتي ته پکې اوس خپل نه پېژنې زما هغه کم یو دی نو ته کوشش وکړې پورا دا نه چې هغه غوره وګورې نه زه خپل ګورم نو کوشش وکړه نو هر یو چې دی اوچت که نو بس ته به ګناهګار نه بیا خو کوشش به کوې زموږ خلک خو ارادتا روانې کوي که نه خپله پکې نه ګوري بیا هغه پردی وړي خو سمه ګوري دې تحري وایي نو فلیتحرى دې تحریو کی الصوابه د صحیح رکعتونو کوشش دیو کی سوچ دیو کی چېرې ما به څو رکعت کړي نو که بالفرض رکعتونه کم کړي نو فلیتم علیه خپل مونځ دې پوره کړي ثم لیسلم بیا دې سلام وګرځي نو ثم یسجد سجدتین سلام نه وروسته به څه وکړي دوه سجدې وکړي دا دوه طریقې په دې دریو حدیثونو کې مونږ وویل چې سجده ساوا د سلام نه مخکې او سجده ساوا د سلام نه وروسته اهل حدیث حضرات زور کوي چې نه چې دا لومبۍ طریقه ټیک ده دا حدیث نه دی دا خو د بعضې اهل حدیثو د حدیثو نه خلکو له نفرت ورکړی ده لچک نه ښیي خلکو ته په یو څیز کې چې مختلف قسمه احادیث دي او په کې منسوخ نشته دی کمزورې پکې نشته دی نو څه وجه ده چې یو حدیث پرېښودی شي او په بل زور کولی شي خو دواړه وښیه خلکو ته چې یو طریقه دا ده یو طریقه دا ده په دې کې په کومه طریقه چې سړی عمل کړي نه به ټیک نو دي هغه خامخا چونکې د احنافو امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه اتباع کوونکي دلته ډېر دي نو هغوی ته د نیچا د کولو دپاره او د هغوی د کمزورۍ ښکاره کولو لپاره دا چل کوي په دې وجه خلک په حدیث عمل نه کوي دغه قسمه اهل حدیث چې کوم دي دا دي د خلکو لا د حدیثو نه کرکه پیدا کوي دا غلطه طریقه ده درست طریقه وښیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره طریقې دي ټولې وښیه هغه که یو حدیث داسې دی چې کمزوری دا دواړه حدیثونه کوم چې موږ وایو درې واړه دا د صحیح بخاري او صحیح مسلم دی او دې کې منسوخ څه شی نشته او کمزوری پکې هم نشته نو څه وجه ده چې یو سړی په یو حدیث عمل کوي او دا د هغې نه منع کوي داسې مه کوه ولې مه کوه ټیک ده که هغه حدیث داسې چې ثابت نه وي نو بیا منع کوه دا یې ته افراط و تفریط وایي داسې مه کوئ کوشش دا کول پکار دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح سنت معلوم کړی شي او د هغې اتباع وکړی شي فلیتحر الصواب فلیتم علیه په هغې د لمونځ اتمام وکړي ثم لیسلم بیا دې سلام وګرځي ثم یسجد سجدتین او بیا دې دوه سجدې وکړي سلام نه وروسته یې دوه سجدې وکړي مخکې څه ویل هغې د سلام نه مخکې کړی دوه خو دا علم کې اچول پکار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کړي دي عبادات دا عبادت دی نکاح نه یادوي دارنګې د هغه طلاق یا دغه څیزونه نه یادوي په کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خصوصیت امکان وي عبادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کول دي دا یې وجه دا ده چې په عباداتو کې عقل نه چلیږي په دې خبره ځان پوهول پکار دی چې عبادت داسې شی نه دی چې ته وایې دغلته داسې او نو دلته کې هم داسې دی عبادت بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابتول پکار دی په معاملاتو کې کېدی شي قیاس چې څونکې دغه معامله مالی داسې ده دا بل هم داسې ده لہٰذا دا یو شی دی هغې کېدی شي لیکن عبادت د چا په وینا نه ثابتېږي چې پلان کې امام وي او پلان کې امام وي ټیک د امام کار نشته
عبادت په نیخ په نیغ هغه شان کولی څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. اقول قولی هذا استغفر الله لكم.